하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 우리 기도하기로 합니다. 목소리 부르짖고 기도할 때 하나님의 놀라운 성령 역사가 있게 해달라고, 성령의 기름 부음을 통해서 우리가 변화되게 해달라고, 예수의 보혈로 덮어달라고 간절히 기도하겠습니다. 주여 한번 크게 부르습니다. 주여 주여. 주님 우리의 영광을 받아 주옵시고 주님의 영광의 예배가 되도록 영광 받으신 예배가 되도록 하나님께 하시게 도와해 주시옵소서. 성령께서 주장해 주시옵시고 성령 영광 받아 주옵소서. 찬양 받아 주옵소서. 아버지 예배가 전배 연락되게 인도하여 주옵소서. 아버지를 믿어 우리의 삶이 온전히 앞에 올려드릴 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드립니다. 찬양합니다. 여러분들 가르비게 스캔다 가르비게 스캔다 나라발라 알라 그러분들이 스캔다 갈라 그러분들이 스캔다 오르비게 스캔다 갈라 그러분들이 스캔다 오르비게 스캔다 갈라 그러분들이 스캔다 갈라 그러분들이 스캔다 Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde bir şekilde Arabella bir şekilde kallar böyle bir Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde bir şekilde kallar böyle bir şekilde Or bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Arabella bir şekilde kallar böyle bir şekilde Or bir şekilde kallar böyle bir şekilde El bir şekilde kallar böyle bir şekilde kallar bir şekilde Arabella kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde bir şekilde ve kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Şervada bir şekilde kallar bir şekilde Şeşilde bunda kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Şervada kallar bir şekilde kallar bir şekilde Şeşilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella 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 bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Şeşilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Şervada bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir Şerla kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Şerla kallar bir Şervada bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir Şeşilde kallar bir şekilde 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 Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Şeşilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde Arabella bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde kallar bir şekilde
Andala bandala bir iskilla kallala bandala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir şişiller kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala şişillerle kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala şerbe arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala Andala bir iskilla kallala bir şerbe bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala arbandala bir iskilla kallala bir iskilla şişilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla Şerbatlara bile karabları bir iskele kaldırı bir iskele kaldırı şişirle kaldırı bir iskele kaldırı bir iskele şişirle kaldırı bir iskele kaldırı bir iskele kaldırı bir iskele şişirle kaldırı bir iskele arbedere bir iskele kaldırı bir iskele arbedere bir iskele kaldırı bir iskele o verilen bir iskele şişirle kaldırı bir iskele kaldırı bir iskele Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla şerbe kallala bir iskilla kallala bir iskilla Andala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir Andala bir iskilla kallala bir iskilla Andala bir iskilla kallala bir iskilla Andala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir Kallala bir iskilla kallala bir şişilla kallala bir iskilla kallala bir şişilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir keşilla kallala bir iskilla Gelişkilla bir karbili iskilla karbili iskilla bir iskilla bir Oğul bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir şilla kallala bir şilla kallala bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla bir şilla kallala bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir şilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla oğul bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla şilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla bir şişilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir şerbandala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir iskilla bir iskilla kallala bir iskilla kallala şerbandala bir iskilla kallala bir iskilla bir kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla şişilla kallala bir iskilla 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 şişilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla kendi şilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla bir arbandala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla oğul bir iskilla kallala bir Andala bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala 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 bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala 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 bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala 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 bir iskilla kallala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla arbandala bir iskilla kallala bir iskilla Arbandala bir iskilla kallala bir iskilla
şişirlerle kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirlerle kaldırabilir, kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirlerle kaldırabilir, şişirler begeniz kendilerine kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, şişirler kaldırabilir, kolları böyle üstünde kolları üstünde kolları böyle güçlüdür. Yerlere böyle üstünde kolları böyle üstünde. Şerbeler kalbi gerekir üstünde kolları böyle üstünde kolları böyle güçlüdür kolları. Şerbeler kolları böyle kolları böyle üstünde kendi bir üstünde kolları böyle güçlüdür. Kalbiler üstünde kalbi güçlüdür kalbi güçlüdür. Şerbeler kalbiler bir üstünde kolları böyle güçlüdür kolları böyle üstünde. Arabelleri bir kere skill'de kalları bir geçiyor. Arabelleri bir geçiyorlar kalları bir geçiyor. Arabelleri bir geçiyorlar kalları bir geçiyor. Allah'ları bir geçiyorlar kalları bir geçiyor. Arabelleri bir kalları bir geçiyorlar kalları bir geçiyor. Arabelleri bir geçiyorlar kalları bir geçiyorlar kalları bir geçiyor. Arabelleri bir geçiyorlar kalları bir geçiyorlar kalları bir arabelleri kara bir geçiyorlar kara bir geçiyorlar. Elbette kallara bir geçişler, kallara bir iskender, kallara biz. Elbette karabede bir iskender, kallara bir. Berberi bir iskender, kallara bir gramaller, karbide bir iskender, kallara bir kaşlarlara bir iskender, elbette bir iskender, kallara bir iskender, elbette bir iskender, kallara bir iskender, kallara biz. Elbette bir iskender, kallara bir iskender, elbette bir iskender, kallara bir iskender, kallara biz. Arabelleri bir geldi, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Şerebe gerek şerle, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, girmeli. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Oğul bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri kallara bir ilişkinde. Oğul bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Mes. Kendine bir ilişkinde, girmeden. Kanalda gelip yaşayanlar bir ilişkinde. Oğul bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Elbette karımları bir ilişkinde, birbirleri bir ilişkinde. Karmaları bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Oğul bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Oradan kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Şerbeleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Şerbeleri bir ilişkinde, bir ilişkinde, bir ilişkinde. Develeri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Şerbeleri kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Oğla bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Şerbeleri kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Arabelleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, birbirleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Kendi kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. İlişkinde birbirleri bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Allah'ın kallara karabide kallara ilişkinde, bir ilişkinde. Allah'ın bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde. Allah'ın bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, kallara bir Şella kallara bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde. Allah'ın bir ilişkinde, kallara bir ilişkinde, bir ilişkinde.
Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Onlara bir göre işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şendelerle karınları bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şendelerle bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Ellerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Ellerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şende kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kendi şaşırdı, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabandere bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şaşırdı, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir o ilandır bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Alo işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şerinde bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir işkilde. Bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Şaşırdı, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı. Anadolu bir köşende, kaldırı bir işkilde. Anadolu bir köşende, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, bir işkilde, bir işkilde. Oğul bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Anadolu bir köşende, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Bir işkilde, bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Or bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kendi bir şarap görmeleri bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir köşende, bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı. Şerbeleri bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Ve kendi şişinde bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Arabiller bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kendi bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir işkilde. Eğer bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde. Bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir işkilde. Elleri bir işkilde, kaldırı bir işkilde, bir işkilde. Uğur bir işkilde, kaldırı bir işkilde. 우리 주시오 우리가 마음 가운데 아버지 성령으로 충만함을 önce게 도와주시고 성령의 역경을 바로게 되는 지혜를 주시고 성령의 충만의 지혜를 통해서 하나님의 일을 감동 아버지의 하나님의 일을 이뤄나갈 수 있도록 하나님의 인도하여 주옵소서. 아버지 우리 삶이 아버지의 주를 믿음 후에 아버지의 주를 위한 동생이가 살 수 있는 삶을 살게 도와주시고 성령을 통해서 아버지의 인도받고 아버지 하나님께서 그 말씀을 따라서 순종하는 삶을 살 수가 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 오늘 우리를 위해 시켰다, 건드려 주시옵소서. 건드려 주시옵소서.
주를 향하니 노래 노래소리 달량한 주님의 크신 사랑 영원히 찬양하리라 영원히 찬양하리라 아름다우신 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 우리의 하나님의 사랑 영원히 찬양하리 십자가 그 사랑 찬양하리 날 구원하신 사랑 놀라우신 주의 사랑 영원히 찬양하리라 아름다우신 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리 이 세상 그의 그도 같은 일이 없네 누구도 바꿀 수 없네 영원할 수 없는 사랑 위대하신 하나님의 사랑 영원히 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 찬양을 통해 영광 돌리게 도와주옵시고 예배를 통해 사람 영광 돌림을 감사드립니다. 주님께서 받으신 예배가 통해서 아버지 그 예배를 통해서 우리가 또 말씀 받게 도와주옵시고 하나님의 은혜를 경험하는 귀한 시간 되게 하나님이 도와주시고 단련되어질 수 있도록 인도해 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 사람 언제든지 영창고 공부해 주시는 그 영성의 은사들을
전하리라. 하늘의 풍부와 번세로서 오늘도 들었소서. 진성의 오늘도 내려 주소서. 성령의 풍요를 불들여서 오늘도 주께 하소서. 아멘. 우리가 지금 받을 말씀은 마태복음에서 보겠습니다. 마태복음 28장 맨 뒤에 19절 20절입니다. 18절부터 봅니다. 마태복음 18장 18절 한 목소리로 읽겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 너희에게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 찬송하면서 헌금 들어가겠습니다. 자로 주여 임하소. 정을 얻어주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 찾아와서 다스리소서. 네, 헌금 봉을 올리시죠. 한 번 더 찬양하겠습니다. 왕이여 왕이여 이곳에 오셔서 자로 주여 임하서 장나을 얻어주소서. 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 찾아와서 다스리소서. 아멘. 헌금을 위한 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 내는 예수로 감사합니다. 오늘 주님께 나올 때 하나님께 헌물을 심었습니다. 심는 곳에 백배 천배 만배로 되는 재물로 채워주시고 하늘과 땅의 복으로 거둘 수 있도록 하나님 축복하시고 인도해 주옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리가 땅에 심을 때 거둘 수 있도록 선포하도록 하겠습니다. 오른손을 들고 한번 선포하겠습니다. 백배, 천배, 만배 다 내게로 올지어다. 좋은 땅이 될지어다. 좋은 땅이 될지어다. 한 번 더 하겠습니다. 백배, 천배, 만배 다 내게로 올지어다.
다 내게로 올지어다. 좋은 땅이 될지어다. 좋은 땅이 될지어다. 아멘. 우리가 선포한 대로 그대로 하나님께서는 그대로 이루어주실 줄 믿습니다. 우리가 같이 은혜 받을 말씀 보겠습니다. 우리가 오늘 제목을 성령을 알자 하는 제목을 가지고 말씀을 증거할 건데요. 지금은 성령의 활동하는 시대이기 때문에 예수님이 오신 이후에 오순절 이후에는 성령을 통해서 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 성령을 잘 알지 못한다면, 성령을 체험하지 못한다면 하나님 아버지의 그 뜻을 깨닫지 못해요. 그래서 예수님이 가르쳐준 기도, 마태복음 6장 10절에 보면은 어떤 기도가 나와요? 주님이 가르쳐준 기도가 나온단 말이에요. 근데 기도가 뭡니까? 맨 처음에 하늘에 계신 아버지여, 이름을 거룩히 여김을 받으시며 나라의 마음이시며 뜻이, 그때 뜻이고요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리라. 땅에서 무슨 뜻이 이루어진다? 하늘에서 이루어진다. 땅에서 이루어지기 전에 이미 하늘에서 이루어진 뜻이 있었다. 영원 전에, 그는 창세기 이전에, 이 땅이 생겨나기 전에 하나님의 뜻이 있었는데 아버지의 뜻이었다는 거죠. 아버지의 뜻이 어떤 것이냐? 아버지의 뜻은 아들을 땅에 보내시는 거예요. 그래서 하늘에서 이루어진 것이, 약속한 것이 땅에서도 이루어져야 되는데 그 땅에서 이루어질 뜻을 향해서 그 말씀을 순종을 하고 이루기 위해서 오신 분이 바로 누굽니까? 바로 예수 그리스도이시오. 인간의 육체의 몸을 입고 오셔서 이제 우리를 위해서 구원하시기로 작정한 것인데, 그때 피를 흘리고 십자가에서 우리를 위해서 대속하여 죽으신 것이 아들의 그 공로를 우리가 알게 되는데, 어떻게 알게 될까요? 우리는 보지는 못했는데 누가 깨닫게 하세요? 바로 성령께서 깨닫게 하신단 말이에요. 성령께서. 그러니까 아버지가 계획하신 일을 뜻이 있었는데 아들이 순종하며 이 땅에 오셨고, 그 다음에 성령을 보내셔가지고 우리한테 보내서 성령을 통해서 우리가 깨닫게 되는 거예요. 그래서 성령이 없으면 우리가 믿을 수도 없고, 성령이 없으면 말씀을 깨달을 수도 없어요. 어떤 사람들은 많은 공부를 합니다. 성경을 연구합니다. 그리고 또 원어, 시브리어, 헬라어를 많이 공부해요. 능통했어. 그런데 보니까 성령에 대한 걸 잘 몰라요. 그러다 보니까 어떻게 보면 자기 안에 들어와 있는 악한 귀신도 하나 쫓아내지 못한단 말이에요. 그러니까 어떻게 해요? 많이 공부하려고 된 것이 아니라 성령의 체험이 너무너무 필요하다는 거예요. 성령의 체험. 성령의 체험이 없이는 하나님의 말씀을 바로 깨닫을 수가 없어요. 그래서 요한복음 3장 16절에 가장 성경에서 중요하다고 말하는 말씀이잖아요. 3장 16절 다 외우는 거죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑했는데 성령이 깨닫지 않으면 우리가 잘 모른다는 거예요. 이처럼 사랑하사 독생자를 보내셨다는 거예요. 그게 하나님의 뜻이에요. 그게 왜 보냈냐? 이는 저를 믿는 자마다 어떻게 해요? 믿는 자마다. 안 믿는 자한테는 상관없어요. 믿는 자마다 멸망하지 않고, 원래 멸망했었어. 근데 멸망하지 않고 영생을 주시려고 독생자 예수님 보내셨다는 것입니다. 믿으시죠? 그렇게 믿는 사람마다 영생을 얻은 거예요. 믿는 사람이 아니면 영생을 얻을 수가 없어요. 그래서 요한복음 3장 18절에도 무슨 말씀을 하시냐면, 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 않는 사람은 어떻게 해요? 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이라. 심판받고 이미 이제 멸망의 길을 가고 있는 거예요. 믿지 않는 사람들. 그리고 우리가 전도한다는 것은 뭐냐면, 멸망의 길을 가고 있는 사람들을 천국길로 돌이키도록 예수의 이름을 증거하는 거예요. 증거하는. 그래서 마태복음, 요한복음 6장 53절부터 한번 보겠습니다. 그것을 예수님께서는 가르쳐 주셨는데 어떤 걸 가르쳐 주냐면, 그분이 우리를 위해서 살과 피를 주시려고 오셨다. 지금 말씀하시는 거죠.
요한복음 6장 보겠습니다. 53절부터 예수께서 이르시되 시작. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 또 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 같이 나도 나를 먹는 그 사람도 나를 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고 죽은 것과 같이 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 우리 예수님께서 자기의 살과 피를 마시라고 그래요. 그 살과 피를 마시지 않는 사람은 그 안에 영생이 없다. 왜 그러냐? 예수님은 살과 피를 가지고 오신 분인데 바로 떡을 먹듯이 그 말씀의 떡을 우리가 먹어야 된다는 거예요. 성령을 통해서 그걸 깨닫게 해준다는 거죠. 그래서 예수님께서는 사역 속에서도 모든 것을 성령과 함께 하셨어요. 예수님도 혼자 하지 않고 성령의 도우심 받고 사역을 감당했어요. 공생의 사역을. 그래서 예수님이 죽으시고 부활하신 후에 요한복음 20장 보면은 22절에 숨을 내쉬면서 성령을 받아라 그랬어요. 숨을 호흡 내쉬면서 성령을 받아라. 왜? 성령을 받아야지만 예수님을 이해할 수 있고 하나님의 뜻을 알 수가 있기 때문에 그런 거예요. 그러나 구약의 성도들은 그 성령을 받을 수가 없었어요. 한 번도 성령을 경험하지 못했고, 특별히 성령은 특별한 사람들, 제사장이나 왕이나 선지자 이런 사람들한테 그 사역을 통해서 역사하려고 성령의 감동으로 역사했는데 어떻게 해요? 그 바깥에서 옷 입듯이 성령께서 역사해 주셨다는 거예요. 매주 한 게 아니에요. 구약의 성도들은 하나님의 큰 의미를 성령을 통해서 깨닫지를 못했던 거죠. 특별한 사람들만 알게 된 거예요. 사역을 통해서. 그런데 우리 신약에서 오순절 이후에 모든 성도들은 성령을 받게 됐어요. 그러니까 우리가 성령을 체험하지 못한다는 것은 하나님의 뜻을 바로 깨달을 수 없어요. 아무리 읽어도 성령이 안 가르쳐주면 몰라요. 그래서 성령을 우리는 체험해야 될 줄 믿습니다. 성령을 체험하지 않고는 하나님의 깊은 뜻을 알지 못해. 성령이 가르쳐줘야 돼요. 그래서 예수님께서 뭐라고 말하냐면 요한복음 10장 30절에 보면 나와 아버지는 하나다. 하나이니라. 그러니까 아버지와 아들 하나님 예수님과 또 성령은 본령이라고 하는데 그분이 셋이 한 분이야, 한 분. 그래서 삼위일체라고 말하잖아요. 그러니까 예수님은 아버지가 보내신 뜻을 위해서 왔다. 그렇게 말씀하고 있어요. 뜻을 위해서. 그러니까 내가 말하는 것은 아버지가 하시는 말을 내 안에서 하신 거다. 그렇게 말씀하시죠. 요한복음 12장 49절에 그런 말씀하세요. 예수님이 내가 말하는 것은 내가 하는 말이 아니라 내 안에 아버지가 하는 것이다. 12장 49절 50절입니다. 내가 자의로 말하는 것이 아니오 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라. 그러니까 내가 말하고 있는 것, 지금 말하고 있는 것은 내가 말한 것이 아니다. 아버지께서 나한테 할 말을 주셔서 하는 거지 내 스스로 내가 말하는 거 아니다. 그렇게 말씀하셔요. 성령도 항상 스스로 말하는 일이 한 번도 없어요. 성령은 항상 예수님을 증거했던 거예요. 증거. 사도행전 1장 4절에 보면은 사도와 함께 모이사 예수님께서 명령하셨어요. 사도와 함께 모이사 그들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 말씀해요. 사도행전 1장 보겠습니다.
그래서 내가 약속한 것을 기다리라. 사도함께 보이사 그들에게 공부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되려 성령으로 세를 베풀리라. 그리고 예수님께서 약속을 어떤 약속을 하셨냐면 내가 아버지께서 들었는데 성령을 보내신다고 하셨다. 그것을 받기 위해서 예루살렘을 떠나지 말고 계속 기도해라. 그랬잖아요. 그래서 그 말씀을 믿고 사도들이 모여서 마가의 다락방에서 열흘 동안 막 빡세게 오로지 기도에 힘썼더니 오순절날 되니까 성령이 팍 임해가지고 성령의 불이 각 사람의 머리에 불같이 맺었다. 그런 놀라운 역사가 일어난 것입니다. 그 약속이 사도들한테만 있는 게 아니라 또 1장 8절에 보니까 어떤 거예요? 오직 성령이 너에게 임하시면 우리에게도 임하신다는 거야. 그죠? 오직 어떻게 해요? 성령이 너에게 임하시면 누구에게? 우리 읽는 사람들 지금이에요. 지금 너에게 임하시면 너희가 뭘 받아요? 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성령을 받기 전에는 증인이 아니야. 증인이 아니야. 성령이 받기 전에는 그냥 예수님의 복음을 그냥 증거하고 전파했어. 전파하는 거였는데 성령이 오신 다음에는 말이 달라졌어. 너희는 증인이 되리라. 내 증인. 예수님의 증인이야. 어떤 증인? 예수님께서 우리를 위해서 죽으시고 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨다는 증거를 갖고 있어요. 증거를 가진 사람들은 증인이 되는 거야. 그죠? 이게 다 법정적인 용어예요. 자, 법원에 가서 증인 쓰려면 어떻게 해요? 증거를 내셔야 증거. 너 뭔 증인이냐? 증인. 네가 증거할 만한 증인 쓸 만한 뭐 있냐? 그 증거가 있어야지. 근데 우리는 예수님이 부활하셨다는 것을 어떻게 알 수 있어요? 성령께서 우리 내주에 있으니까 성령에서 말해주니까 증거가 있어요. 증거. 그래서 요한복음 1장 12절에는 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀들은 권세를 줬으니 우리는 이름이 있어. 예수님이 이름이 있으니까 증거를 가지고 있는 거예요. 증거. 예수님의 이름이 마음에 없는 사람들은 증거가 없어요. 그래서 예수님은 그때만 2000년 전에만 아니라 지금도 계속해서 성령을 보내주시고 있다는 거예요. 요한복음 15장 20절에 보면은 지금도 나오시고 있다. 성령님. 요한복음 15장 26절 읽어보겠습니다. 성령님은 그때로 끝난 거 아니야. 지금도 계속해서 현재형이야. proceed. 그런 헬라어 용어에는 계속해는 진행형이야. 그것이 지금 나오신다는 것은 내가 아버지께로부터 너에게 보낸 보혜사 곧 아버지께로부터 나오신 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. 진리의 성령이 오시면 누굴 증언해요? 성령님이? 예수님을 증언하신대. 계속 예수님을 증언하시는데 그 증언한 성령이 우리한테 오시면 우리가 증인되는 삶을 살 수 있는 거예요. 믿으십니까? 성령을 통해서 우리가 증거하는 삶을 살기를 예수님으로 축복합니다. 그래서 성령님은 너무너무 놀라우신 분이에요. 우리를 성령을 체험한 사람들은 우리 예수님을 증거하는 증인으로 살 수 있는 능력을 우리한테 주신 겁니다. 그래서 항상 지금도 나오시는 성령님, 그 성령님은 오순절 이후에 우리가 증거할 수 있는 삶을 살게 하신다. 그런데 성령님 오시기 전에는 예수님을 내가 그리스도라는 것을 말하지 마라. 그때 비밀로 해놨어요. 아무에게도 말하지 말라. 사도들한테만 알게 하셨고 그것을 마태복음 16장에서는 예수님이 비밀로 붙여놔라. 왜? 성령님 오실 때 알게 될 거니까. 성령님이 밝게 알게 될 거라. 그렇게 말했어요. 마태복음 16장 보겠습니다. 20절 16장 20절 이에 제자들에게 경고하사 시작 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. 왜 그러냐면
베드로가 나를 누구라 하냐 예수님이 물어보니까 신앙 고백을 했잖아요. 신앙 고백을 뭐라고 했냐면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 그렇게 고백했잖아요. 16장 16절에 보니까 베드로가 대답하여 이르시되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 그전까지는 한 번도 그렇게 고백한 사람이 없어요. 한 사람도. 예수님한테 당신은 하나님의 아들이요 그리스도라는 말을 한 사람이 없거든요. 그리스도라는 것이 얼마나 중요한 것인지 나중에 계속해서 그리스도라고 증거했단 말이에요. 다른 사람들은 그리스도가 무슨 뜻인지 몰랐어. 근데 예수님께서 오신 이후에 자기가 비로소 이제 그리스도라는 것을 알리기 시작하려고 하는데 보니까 21절 읽어보십니다. 그때로부터 21절 그때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘으로 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타냈습니다. 비로소 나타냈어요. 그죠? 그러니까 그 전에는 아무 말 안 하고 그냥 비밀로 붙여놨어요. 왜 그러냐면 성령이 오셔야만 그걸 밝히 알려주니까. 밝히 알려준단 말이에요. 그래서 아무에게도 말하지 마라. 그렇게 말했는데 오순절 이후에 성령이 오셔가지고 그걸 확실하게 알려주셨단 말이에요. 그리스도가 그러니까 요한복음 20장 31절은 그 기록한 목적이 나와요. 요한복음 20장을 보겠습니다. 31절 30절이네. 요한복음 20장을 보겠습니다. 성경을 기록한 목적은 뭐냐? 너무너무 중요하기 때문에 기록해놨는데 31절 20장 31절 읽어보겠습니다. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하려 함이라. 그러니까 성경을 기록한 목적도 너희가 예수님께서 하나님의 아들까지 다 좋아요. 알잖아요. 하나님의 아들이면서 또 그리스도이심을 믿게 하려 함이라는 거예요. 이해가 되시나요? 예수 그리스도 하나님의 아들이고 또 한 가지는 뭐예요? 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. 그리스도가 그렇게 중요한 거예요. 그리스도가 어떤 거예요? 고난받고 죽임을 당하고 다시 살아나야 될 분이 그리스도예요. 그 직분의 이름이에요. 예수님의 직분의 이름이 그리스도인데 아까 좀 전에 읽었던 마태복음 16장 21절에 보니까 예루살렘 올라가 장로들과 대제사장과 서기관들한테 고난받고 뺨 맞고 예수님이 채찍에 맞으시고 그걸 우리가 알아야 돼. 예수님의 그 고난, 그 공로, 그 고난을 받을 분, 직분을 가지고 오신 분이 누구예요? 그리스도라는 거예요. 그리스도라는. 하나님의 아들인데 그 고난을 받는 분이라는 거예요. 고난받는 그 아들. 그게 바로 그리스도예요. 그리스도, 하나님의 아들 그리스도의심을 믿게 하려 하면요. 또 한 가지는 뭐예요? 그 뒤에 뭐라고 나와 있어요? 믿고 그 이름을 힘입어 뭘 얻는다? 생명을 얻게 하느니라. 그 이름 때문에, 예수의 이름 때문에 우리가 생명을 얻는 건데 믿을 때 그런 일이 나타난다는 거죠. 그래서 계속해서 그리스도, 사도들은 성령을 받고 나서 오순절 후에 그들이 나가서 예수가 그리스도의 심을 집에 있든지 성전에 있든지 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하리라 그랬어요. 그래서 사도행전 한번 보겠습니다. 사도행전 5장 24절에 나와 있는 말씀이 뭐냐면 그들이 그리스도를 증거했어요. 그리스도. 사도행전 5장 맨 끝에 절 보겠습니다. 42절이네요. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 예수가 그리스도라고 가르쳤는데 왜 그랬을까? 예수가 그 고난받았던 너희들이 때리고 채찍에 때리고 십자가에 못 박던 죽여버린 그 사람이 바로 그리스도야. 그리스도가 우리를 구원하셔서 그걸 가르치고 전도하기를 그치지 않았다는 거예요. 사도 바울도 9장
9장 22절에 보니까 사도 바울이 예수를 만난 이후에 즉시로 가서 증거했어요. 9장 22절 보겠습니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라고 증언했다. 사도행전 9장 22절에 사울이 예수님을 지금 다메섹 선상에서 핍박하러 가다가 만나고 거꾸러졌어. 예수님이 살아계심을 만났어. 그때 주여 누시니까 그러니까 나는 네가 핍박하는 예수다. 아 정말 내가 핍박했던 그 예수님이 하나님의 아들이구나. 그걸 만난 거야 예수님이. 우리도 예수님을 만나고 깨달을 때 성령을 통해서 예수님이 그리스도이신 것을 알게 됩니다. 그래서 깨달은 것을 사도 바울이 가만히 있을 수가 없어. 그래서 사울이라는 이름을 그때는 가졌죠. 12절 읽어보겠습니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 했다는 거예요. 왜요? 그 사람들이 핍박하던 사람이 갑자기 예수를 그리스도라고 증거하고 전도하니까 생뚱맞잖아요. 그러니까 당혹스러워했다는 거예요. 그래서 베드로가 전도할 때 뭐라고 그랬냐면 사도행전 2장 36절 보겠습니다. 베드로가 가서 성령이 충만해가지고 유대인들이 많이 모여있는 그 광장에서 막 전도하기 시작한 거예요. 말씀을 증거하며 설교했어. 응? 너희들이 그 핍박하던 예수가 누군지 아냐? 그러면서 전도했죠. 33절 보겠습니다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 있는 것을 부어주셨느니라. 성령을 부어주셨어. 하나님이 그 예수님 아들을 높이셨다는 거야. 높이셔가지고 예수님이 아들한테 아버지께 받아서 성령을 너한테 부어주셨다. 그렇게 전거하면서 보니까 36절입니다. 36절 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님의 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 베드로가 지금 많은 사람이 예수님을 십자가에 못 박고 죽었던 유대인들 앞에서 설교를 하는 거야. 너희들은 확실히 알아라. 이스라엘 사람들아. 너희들이 십자가고 고난 당하게 만들고 채찍에 때리고 십자가에 못 박아 죽였잖아. 그 예수님이 바로 그리스도다. 응? 하나님의 아들 예수 그리스도가 되게 하셨다. 그렇게 그 말을 할 때 그 사람들이 막 마음이 찔려가지고 어떻게 할 수 있냐. 형제 우리가 마음이 찔린다 어떻게 할꼬. 막 회개가 나왔어. 회개가 엄청난 회개가 나왔어. 그래서 회개하고 막 울면서 형제 우리가 어떻게 할꼬. 우리가 죄를 졌구나. 그럴 때 베드로가 뭐라고 하냐면 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 그러니까 너희가 각각 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 사함을 얻으라. 죄 사함 회개하고 죄 사함 받으라. 예수의 이름으로 세례를 받으라는 거예요. 왜 그러냐면 예수님이 바로 하나님의 아들이기 때문에 예수의 이름으로 세례를 받으면 그것이 죄가 사해지는 거예요. 그렇게 사람들이 많이 회개하고 나서 어떤 일이 일어났어요. 그 전도를 들었던 사람들이 41절 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 어떻게 몇 사람? 3,000이나 되더라. 3,000명씩 전도를 받았다는 거예요. 그 예수님을 핍박했던 유대인들이 하나님께 돌아온 놀라운 역사가 있었습니다. 그러니까 성령의 역사야. 성령의 역사. 오순절 성령의 역사. 그리고 오순절 성령의 역사가 베드로 시대만 끝난 게 아니라 사도 시대만 끝난 게 아니라 지금도 계속해서 나오시는 성령을 우리가 받았을 때 우리는 예수의 증거를 가지고 증인된 삶을 살 수가 있어요. 그래서 그런 사람들은 마음에서 우리의 생수의 강이 흘러나오게 되어 있다는 거야. 생수가. 왜냐하면 성령이 여기 계시니까. 너희가 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 줄 알지 못하느냐? 너희 마음이 성전이라는 거예요. 성전. 바울 사도가 말씀했어요. 그런 것처럼 구약에는 그림자와 어떤 형상이야. 그래서 구약에서는 뭐냐면 모형으로서 보여주는 거야. 에스겔서 47장 보면은 성소가 나와요. 성전이 나오게 돼요. 에스겔서 47장 잠깐 찾아보고 우리가 한번 보겠습니다. 47장인데 에스겔 바로 다니엘 앞에 있어. 에스겔. 응?
47장 맨 끝에 12절을 보겠습니다. 에스겔서 47장은 성경 구약 성경 1228쪽. 그리고 환상을 보여주시고요. 하나님께서 이런 성령이 오시면 이렇게 성전의 역사가 일어난다. 하늘의 광면도 되지만 우리의 성령이 오신 뒤에 우리한테 보여주는 그림자를 보여주는 거예요. 모형을 보여주는 거죠. 읽어보겠습니다. 강좌우 가에는 각종 볼 과실과 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을 만하고 그 잎사귀는 약재료가 됩니다. 아멘. 그래서 여기 천국의 몸을 보여주는 건데 1절에 보니까 그가 나를 데리고 성문에 이르니 성전의 앞면이 동쪽으로 하는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다. 성전 오른쪽 제단 남쪽에 흐르더라. 성전에서 흘러내려오는데 성전이 뭐예요? 지금을 말하면 물론 나중에 하나님 나라에 가면은 그 성전이 물론 있어요. 성소가 있고. 근데 우리는 성령을 받으면 우리가 성전인 거야. 우리 마음이 성전인 거 믿습니까? 그래서 요한복음 7장을 보겠습니다. 요한복음 7장. 예수님이 뭐라고 하냐면 그 성전에서 생수의 강이 흘러나온다 했거든요. 그걸 우리가 깨달아야 돼요. 뭘 깨달냐면 우리 마음의 성전이에요. 성전. 성령이 계시니까. 그죠? 하나님의 영이 계시단 말이야. 읽어보겠습니다. 7장 37절 38절. 명절 끝날 꼭 큰 날에 예수께서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 예수를 믿으면 어떻게 믿고 나서 뭘 받아야 돼요? 성령을 경험하고 성령이 체험하고 성령이 내 안에 들어오시면 방언을 말하죠. 그러면서 성령이 역사하시는데 기쁨이 나오고 그 안에서 생수의 강이 흘러나온단 말이에요. 우리 배에서 생수의 강이 흘러나와야 될 줄 믿습니다. 생수의 강이 흘러나온다는 것은 우리 입에서 말씀이 흘러나온다는 거예요. 놀라운 능력 역사가 나타나는데 생수의 강이 흘러나오는 그런 기쁨을 맛봐야 될 줄 믿습니다. 왜요? 우리 성령을 받는다면 우리가 변화가 돼. 성령의 사람으로. 그리고 여기서 찬양이 나오게 되고 입에서만 나오는 게 아니에요. 여기서 찬양이 나오면 입으로 나오게 돼 있어요. 그죠? 여기서 생수의 강이 흘러나오면은 말씀이 나오게 돼 있어요. 그래서 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 막 흘러나오래요. 우리 몸의 중심부가 배야, 배. 그죠? 배. 그러니까 배에 귀신들이 많이 들어있잖아. 배를 문지르면 귀신들이 많이 나와요. 소리 지르고. 왜? 거기 마음에 들어있으니까. 성전이 중심이잖아. 중심에 누가 계세요? 성령님이 계시. 너희 몸이 성전인 것과 너희 안에 성령님이 계신 걸 알지 못하느냐. 그랬잖아요. 그래서 성전이 되면은 그 안에 생수가 흘러나오게 돼 있다 이 말이에요. 그래서 우리가 내 안에 성령이 계시면 우리가 말씀이 나오고 생수가 나오고 살리는 물이 나와. 그렇죠? 우리가 성전이야지만 생수를 통해서 사는 사람은 생수가 생명의 물이잖아. 예수님은 그래서 내가 길이요 진리요 생명인데 그분이 이 안에 영으로 와 계시면 살리는 사람이 되는 거야. 사람을 살리는 놀라운 능력이 우리한테 있어야 될 줄 믿습니다. 성령이 우리 안에 계시면 우리가 증거자가 돼. 증거자. 이제 성령이 너희 하시면 너희가 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능받고 내 증인이 되리라. 예수님이 증인된 삶을 살 수 있는 거예요. 예수님도 혼자 하지 않았어요. 사역을. 성령과 함께. 예수님은 그쵸? 성령의 도우심을 따라서 잉태하고 성령으로 잉태했죠? 예수님이 성령으로 잉태했어요. 그 다음에 예수님이 태어날 때 태어나가지고 이제는 공생애를 위해서 세례를 받았어. 물세례, 물침례를 받는데 그 물에서 올라올 때 성령이 이는 내 기뻐하는 자요 내 사랑하는 아들이다 하고 성령님이 보증을 해주셨어. 그 다음에 나가서 공생애 하시기 전에
40일 금식하면서 성령에 이끌려서 시험을 받고, 성령에 이끌려서 이제는 일을 하다고 성령을 이끌려서 누가복음 10장에 보면은 성령으로 기뻐했다는 거예요. 사역을 너무 성령으로 기뻐했어요. 예수님도. 자, 그래서 예수님께서 하신 사역은 성령을 하다가 부활하시고 나서 숨을 내쉬면서 성령을 받아라 그렇게 말하셨잖아요. 그래서 예수님이 사도행전 2장 22절을 보겠습니다. 예수님은 성령을 통해서 일했다고 사도들도 증언하는 거예요. 2장 보겠습니다. 사도행전 2장. 하나님도 성령과 함께 일했어요. 2장, 사도행전 2장 22절. 예루살렘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그러니까 예수님이 성령을 통해서 증언하시고 그분이 바로 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 통해서 우리한테 나타내셨는데 그걸 증거하신 분이 성령님이시다는 거예요. 성령이 오셨을 때 사도들 통해서 그런 놀라운 일을 하게 됐고 그 사람들이 베드로의 설교를 듣고 많은 사람이 돌아오는 놀라운 역사가 있었습니다. 아무리 공부를 많이 하고 뭐 헬라어, 시브리어를 능통한 사람이라 할지라도 자기 안에 귀신을 하나 쫓아내지 못한다면, 병자를 하나 고쳐내지 못한다면 그 안에 성령님이 함께한다고 말할 수가 있을까요? 없어요. 성령이 나타나면은 표적이 나타나야 돼. 표적이. 그래서 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르는 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 쟤들도 나가서 두루 전파할 때 주께서 함께 역사하사 그 다른 표적으로 말씀을 확실히 증언하니라 그랬는데 성령이 함께 해야지. 성령이 함께 하지 않으면 아무런 일들이 일어나지 않는단 말이에요. 아무리 우리가 노력해도 능력이 나타나지 않아요. 그래서 하나님이 함께 하신다는 증거는 표적이 나타나는 것이고 귀신을 예수의 이름으로 쫓아내고 또 병을 고치고 할 때 놀라운 능력의 역사가 함께 한다는 것을 증거하는 거예요. 증거하는 거. 그게 증인이에요. 예수님이. 표적이 나타난다는 것은 우리가 예수를 만난 일이 없죠. 예수님이 살아계신 걸 모르잖아요. 그런데 성령께서 우리 안에서 증거해 주셔. 성령께서 알게 해주셔요. 그래서 그걸 증거하기 때문에 예수의 이름이 증거가 내 안에 있기 때문에 내가 예수의 이름으로 증거할 때 그리고 그걸 갖다가 선포할 때 놀라운 역사가 나타나서 귀신들이 나가요. 어제도 다리가 짧았던 그 집사님이 다리가 길어져라 예수의 이름으로. 그랬더니 길어져가지고 맞춰지고 그렇게 또 눈이 안 좋았는데 기도하니까 눈이 밝아졌고 그런 놀라운 역사들이 나타난 걸 우리는 눈으로 확인할 수가 있잖아. 그렇기 때문에 말로만이 아니라 하나님의 살아계신 성령이 하는 것을 우리가 경험할 때 얼마나 이게 힘이 있고 능력이 있어요. 환경은 비록 우리가 믿을 만한 것이 안 되지만 그러나 성령은 역사한다는 것을 믿을 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 이렇게 기도할 때 놀라운 역사가 나타나는데 성령님 오늘 또 우리와 함께 해주세요. 예수님께서 내려온 것도 내 뜻을 행하려만이 아니라 아버지의 뜻을 행하러 왔다. 그렇게 말씀하셨거든요. 항상 예수님은 아버지의 뜻을 향해서 일을 하려고 오셨어요. 그러니까 그것을 아들의 공로를 깨닫는 것은 성령이 깨닫게 해서 성령 역사를 통해서 우리한테 깨닫는 은혜가 주어지는 거예요. 요한복음 14장 보고 기도하고 마치게요. 요한복음 14장 보겠습니다. 요한복음 14장 12절 예수님께서는 너희들도 나와 같은 일을 하고 그보다 더 큰 일도 하리라 약속하셨어요. 내가 진실로 시작 내가 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 아버지께로 간다는 건 주님이 영광 받는다는 거야. 십자가에 죽으시고 하나님 보좌 우편에 올라가시면 내가 약속한 보혜사를 너한테 보내줄 것이다. 그렇게 계속해서 약속하셨어요.
요한복음에서. 그런데 지금 16절을 보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 보혜사가 오시면 함께 하신다. 그는 진리의 영이라 세상은 그를 능히 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 아멘. 보혜사가 오시면 또 다른 보혜사, 예수님이 우리를 돕는 자로 오셨는데 예수님도 보혜사예요. 돕는 자가 보혜사인데 또 다른 보혜사를 보내신다는 거예요. 그분이 바로 예수님의 영, 성령이시죠. 본령이라고 말해요. 그분은 바로 하나님도 증거하지만 예수님도 증거하세요. 26절 보겠습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 생각나게 하는데 그때 잘 몰랐어. 그래서 몰라니까 무슨 말인지 어벙벙했어요. 쟤들도 못 깨달아 잘 예수님 말씀을. 그런데 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 성령이 오셔서 깨닫게 하니까 그때 예수님 말씀한 것이 이 말씀이구나. 사도행전 2장 보겠습니다. 아니 요한복음 2장이에요. 2장. 물로 포도주를 만드신 이후에 쟤들이 그 말이 무슨 뜻인지 처음에 믿긴 믿었는데 확실히 몰랐어. 그런데 2장 22절 죽은 자 가운데서 시작. 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성령과 아버지께서 말씀하신 성경과 예수께서 말씀하신 말씀을 믿었더라. 하신 말씀을 믿었더라. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고, 그때서 기억한 거야. 예수님 부활하신 이후에야 그 말씀이 기억났다는 거예요. 그 다음에 어떤 거예요? 성경에서 말씀하시고 또 예수께서 하신 말씀을 믿었다는 거예요. 그때서 어떻게 믿게 됐을까요? 성령님이 가르쳐준 거예요. 성령님이 가르쳐주니까 아버지의 말씀이 깨닫게 되고 그분이 왜 오셨는지 알게 된 거죠. 요한복음 14장 16절에 보니까 그저 좀 전에 봤네요. 보혜사 성령님 오시면 이걸 깨닫게 된다는 거야. 그분이 바로 파라클레토스, 우리 옆에서 도우신 분이다. 우리 도우시려 오신 분인데 그분이 바로 표적과 기사를 우리한테 나타내게 하신 분이라는 거예요. 그래서 우리가 계속 기도해야 될 건 뭐냐면 성령님 나를 통해서 나타내 주세요. 그러니까 예수님이 공생애를 성령과 함께 했던 것처럼 예수님이 보내셨던 그 보혜사 성령이 내 안에 오시면 예수님이 하셨던 일을 깨닫게 되고 아버지께서 계획하신 것을 뜻을 깨닫게 되고 또 우리가 앞으로 해야 될 일을 알게 하시는 분이 성령님이라는 거예요. 그래서 고린도전서 2장 10절을 보면 성령님이 또 어떤 분인가 잘 바울 사도는 고린도전서에서 정확하게 말씀하세요. 고린도전서 2장 10절 먼저 4절 먼저 볼게요. 고린도전서 2장 4절 내 말과 전도함이 설득력 있는 제 말로 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜 있지 않고 다만 하나님의 능력이 있게 하렵니다. 바울 사도가 굉장히 두려워했던 것은 성령이 나타나야 되는데 나한테 안 나타날까 두려워했다는 거예요. 근데 다만 성령의 나타남과 능력으로 하기를 원한다. 그 성령의 나타남은 어떤 거냐 10절에 보니까 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 하나님의 깊은 것까지 통달하시느니라. 하나님의 깊은 것까지 통달하셔가지고 성령님이 우리한테 나타나시면 어떤 거냐 하나님의 생각까지 읽고 하나님의 뜻이 뭐였는지 영원절에 하나님께서 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 지금 땅에서도 이루게 해달라고 예수님이 기도했잖아요. 땅에서 이루는 것을 예수님이 죽으시는 거야. 우리를 위해서 구원하시러
하시기 위해서 십자가에 죽으신 것이 뜻이 이루는 것인데 그 뜻을 어떻게 알 수 있을까? 성령님 보혜사 오셔서 우리를 통해서 알게 하셨다는 거예요. 깨닫게 하신 거예요. 그러니까 아버지 하나님과 아들 예수 그리스도 성령 하나님은 한 분이시라는 거예요. 한 분. 성령으로 역사하시는 분이니까. 그래서 성령님도 자의로 말하지 않고 스스로 말하지 않고 들은 것을 말한다는 거예요. 아버지께 들은 것을 우리한테 알려주셔. 그러니까 어떤 거예요? 성령을 통해서 우리가 깨닫게 되는 거예요. 성령이 왔기 때문에 우리가 구원받을 수 있는 거예요. 예수님이 다 이루어놓으셨지만 성령님이 우리한테 믿게 하지 않으면 우리 믿을 수 없어요. 알 수 없어요. 그래서 우리한테 은혜를 주시고 깨닫게 하시는 분은 구원받게 우리들한테 깨달음을 주시고 은혜를 주시는 분은 성령님이십니다. 우리가 성령님을 계속 환영하고 받아들이고 인정하고 성령님이 우리를 도와주세요 기도할 때 우리한테 함께 하시고 우리를 성령으로 충만하게 하실 것입니다. 우리 찬양 하나 하겠습니다. 찬양하면서 우리 기도하도록 합니다. 성령님 주님 의지합니다. 주님 의지합니다. 원래는 성령님 의지합니다인데 기도할 때 함께 유튜브를 통해서 예배드리는 분들과 함께 예배를 원합니다. 기도하기를 원합니다. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 성령님 의지합니다. 성령님 의지합니다. 성령님 의지합니다. 성령님 의지합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 성령님 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 사랑합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 우리가 기도할 때 성령님 너희 충만하게 임하시기를 기도하도록 합니다. 성령님 우리가 유튜브로 함께 기도드리는 함께 찬양하고 예배드리는 분들도 같은 마음으로 주님을 찬양합니다. 주님 나한테 임재해 주세요. 성령님 충만하게 임재해 주세요. 내 평생 성령님을 의지하게 도와주세요. 성령의 증거대로 살게 해주세요. 이렇게 기도하기 바랍니다. 주여 아버지 하나님을 해주시고 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 평생을 살아갈 때 성령 의지하며 살게 도와주시옵시고 예수님을 증거하는 사람을 살게 하시고 아버지의 전도자로 살게 하시고 아버지의 놀라운 뜻을 행하며 살 수 있도록 우리를 붙잡으시게 인도해 주옵소서. 그것이 전도하는 일이고 아버지는 주의 뜻을 향하는 일이고 생명수 강이 흐르는 놀라운 일인 것을 믿습니다. 주여 도와주시게 인도해 주소서. 아버지는 내 안에 귀신들을 쫓아내고 아버지 질병을 고치는 놀라운 역사를 아버지 우리가 경험할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 아버지 체험하기 원합니다. 인도해 주시오. 함께 해주세요. 들어주세요.
도와주시옵소서. 오리 비기름을 라 가르겠습니다. 가르기라 얼라그름을 들이겠습니다. 얼라그름을 이겠습니다. 가르기름을 이겠습니다. 에게나물 이겠습니다. 간비기름을 이겠습니다. 오에겐다를 이겠습니다. 우리가 아버지를 주님을 찬양하기로 합니다. 아버지 주께 영광을 이루랍니다. 주여 지금 증거로 살게 도와주시고 증거하는 삶을 살도록 하나님 인도하여 주옵소서. 예수의 이름으로 질병을 고치게 하시고 그들과 기사가 우리를 통해서 나를 통해서 나타날 수만 있도록 인도해 주옵소서. 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내게 도와주시고 하나님께 영광 돌리는 삶을 살고 영혼들을 살리는 일을 위해서 우리가 그렇게 살 수만 있도록 하나님 인도하시고 함께 주시옵소서. 하나님 도와 주시옵소서. 하나님 붙잡아 주옵소서. 감사하고 찬양하고 영광 돌립니다. 아버지 모든 것 주 앞에 영광 드리고 아버지 영광 드리고 찬양받아 주옵소서. 오 저들으신 아버지 감사합니다. 아버지를 인도해 주시고 함께 해주시옵소서. 우리의 삶이 아버지께서 제실로 나머지의 삶들을 주 앞에 다 올려드리기 원합니다. 주의 뜻을 향해서 예수님 처럼 우리가 그런 삶을 살도록 아버지 우리 삶이 주 앞에 영광 돌리도록 주님 인도하여 주옵소서. 할렐루야. 찬양받으시기 합당하신 아버지 하나님, 우리의 아버지님이시여 평생 동안 아버지를 영광 돌리고 찬양하고 성령을 의지하면서 아버지를 주의 뜻을 이루며 영혼들을 살려내고 아버지님이시여 귀신들을 내쫓으며 병들을 고치며 또한 아버지님이시여 영혼들을 집에 인도하는 일을 전도자로 살 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 붙잡으시고 인도하여 주옵소서. 주님을 찬양하며 영광 돌립니다. 성령으로 충만케 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 진 영광 찬란하게 이 세상 어떤 빛보다 이 빛더민 나는 주의 영광 빛나그 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다. 내 영혼 노래 있으리 주 찬양합니다. 기울이시서 다 드시는 주의 영광 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다. 내 영혼에 봄날 내려서 주 찬양하시되 그 평안 내게 이끌고 진내꽃 빛는 주의 영 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다. 내 영혼에 희락이 있고 근성함 넘치네. 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네. 주의 영광 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 나의 영혼 기쁘다. 아멘. 감사하신 아버지 하나님, 오늘 또 주님께서 은혜로 함께 하시고 말씀을 통해서 깊이 깨닫고 정말 성령이 아니고는 우리가 살 수 없고 성령이 아니어서 믿을 수가 없고 성령이는 아무것도 성령 아니고는 할 수 없다는 것을 다시 깨닫고 성령을 기대하며 성령을 환영하며 아버지님이시여 그분을 모시기를 원합니다. 아버지님이 체험하기를 원합니다. 더 깊이 알기를 원합니다.
주님 강력하게 인도하여 주옵시고 우리의 삶 가운데 성령님의 인도를 받고 살 수만 있도록 우리 한 사람 한 사람을 기억하시고 인도하시고 도와주옵소서. 또한 아버지의 미수 성령을 통해서 표적과 기사가 일어나며 아버지의 치유가 일어나게 도와주옵시고 많은 사람들을 주께 인도하는데 우리를 쓰임받는 사람으로 세우시고 인도하여 주옵소서. 감사드리며 모든 것을 주께 영광 드릴 때 이제는 우리를 죄에서 구원하신 우리 주 예수님의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘 성령을 의지하고 나가는 모든 주의 백성들 머리 위에와 또 유튜브를 통해서 말씀을 경청하는 모든 분들이 같은 은혜로 채워질지어다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 찬양합니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 목소리를 드립니다. 감사드립니다. 끊으셔야죠.